Hello students, we will start new bit of chapter respiration and circulation. Last lecture we will see RBCs. Here we will see the hemoglobin. Hemoglobin is a respiratory pigment present in RBCs or erythrocytes. Each erythrocytes approximately contain 270 million molecules of hemoglobin. Normal content of hemoglobin in blood of men is about 14 to 17 grams percent, and in women it is about 13 to 15 grams percent. This is the hemoglobin count. Condition with less number of RBC or less amount of hemoglobin or both is called as anemia. जर RBC चे नंबर कमी झाला किंवा हिमोग्लोबिनचा काउंट कमी झाला अमाउंट, तर या दोन्ही कंडिशनला आपण कोणामध्ये एक असू शकते, कोणामध्ये दुसरी असू शकते किंवा दोन्ही असू शकतात. याला आपण एनेमिया असं म्हणतो. याला आपण मराठीमध्ये अशक्तपणा येणे असं म्हणतो. Each molecule of hemoglobin is protein iron complex. कशाने बनलेला आहे हा हिमोग्लोबिन? प्रोटीन आणि आयर्नचं कॉम्प्लेक्स. इट कन्सिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन, 2 अल्फा and 2 बीटा. An iron porphyrin heme group is attached to each chain. Means 4 chain contain 4 heme group. All 4 chains are bound together and each heme group can carry one O2 molecule. Thus, one hemoglobin molecule can carry about 4 O2 forming oxyhemoglobin. आपण ही रिएक्शन ऑलरेडी पाहिलेली आहे. Hb plus 4O2 is equal to 4HbO2. ओके, म्हणजे जवळजवळ एक मॉलिक्यूल हिमोग्लोबिनचा 4 ऑक्सिजनचे मॉलिक्यूल कॅरी करतो. नेक्स्ट, CO2 interacts with amino acid residues of globin chain and form carb amino hemoglobin. आपण हे सुद्धा पाहिलंय CO2 ट्रान्सपोर्ट मध्ये. हा जो अमाइन ग्रुप आहे हिमोग्लोबिनचा हा CO2 शी रिएक्ट होतो आणि काय तयार होतं? Carb amino hemoglobin. Breakdown of hemoglobin called as hemolysis. After hemolysis, hemoglobin is broken down. Hemolysis मध्ये पूर्ण hemoglobinचे तुकडे होतात. Its globin part is broken to recycle the amino acids. याचा जो ग्लोबिनचा पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये 4 चेन्स आहेत अमाइनो ऍसिडच्या, त्याचे तुकडे झाले तर काय तयार होते तिथे? अमाइनो ऍसिड. कारण प्रोटीन हे कशापासून तयार झालेले? अमाइनो ऍसिड्स. आयर्न ऑफ हेम ग्रुप इज स्टोर्ड ॲज फेरिटिन इन द लिव्हर. हा जो हिम ग्रुप आहे हा कुठे स्टोअर होतो? परत लिव्हर मध्ये ॲज ए फेरिटिन. Porphyrin group of heme is converted into green pigment biliverdin and then into red-orange colored bilirubin. These pigment, mainly bilirubin, are added to bile and finally removed out of body along with feces. लिव्हर मध्ये हे तयार होतात. कशाच्या हेमोलायसिस मुळे? हिमोग्लोबिनच्या ब्रेकडाउन मध्ये बाइल तयार होतो, बायलिरुबिन आणि दुसरा बायलिव्हर्डिन. या बायलिरुबिन मुळे फायनली हा पिगमेंट कुठून बाहेर पडतो? फिसिस मधून, म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये. देन वी विल सी द सेकंड फॉर्म एलिमेंट इज द WBCs or white blood corpuscles, or it is also called as leukocytes. Leuco means colorless, cytes means cells, means white cells. Leukocytes are colorless, nucleated and amoeboid cells.
लार्जर दॅन RBCs. WBC हा कलरलेस आहेत, त्यांना रेड कलर वगैरे नाहीये, त्या न्यूक्लिएटेड आहेत. RBC इन्यूक्लिएटेड असतात आणि कसा शेप आहे याचा अमिबॉइड शेप. RBC हा सर्क्युलर राउंडेड किंवा डिस्क शेपच्या होत्या आणि त्या स्मॉलर होत्या. ह्या कशा सेल्स आहेत, लार्जर सेल्स दॅन दॅट ऑफ RBC. Due to their amoeboid movement, they can move out of the capillary wall by a process called as diapedasis. त्या कॅपिलरीच्या वॉल मधून बाहेर पडू शकतात कारण त्या काय करू शकतात, अमिबॉइड मुवमेंट करू शकतात आणि त्या छोट्या कॅपिलरी मधून बाहेर येतात. कोणत्या मुवमेंटच्या साहाय्याने, अमिबॉइड मुवमेंट, ज्याला म्हटलं जातं डायपेडासिस. Or normal adult has an average near about 5,000 to 11,000 WBCs per cubic millimeter of blood. Means 1 microliter of blood contain 5,000 to 11,000 of WBCs. Decrease in number of WBC means less than 4,000 is called as leukopenia. It is common in HIV or AIDS and TB patients. Those exposed to radiations or shocks. ज्यांना HIV चे इन्फेक्शन झालंय किंवा फुल सिंड्रोम त्याच्यामध्ये दिसतंय, सगळे सिम्पटम्स दिसतंय, असा पेशंट किंवा TBचा पेशंट किंवा एखाद्याला रेडिएशन्सची एक्सपोज झालाय किंवा त्याला शॉक बसलेले, इलेक्ट्रिक शॉक, तर अशा पेशंट्स मध्ये WBC ची काउंट जी आहे ती डिक्रीज होऊ शकते. Temporary increase in number of WBC is called as leukocytosis. काही वेळेस हा नंबर वाढू पण शकतो. It is called as leukocytosis. कशामुळे होते हे? It is due to infection. Temporary increase in number of WBC is called as leukocytosis. म्हणजे WBC चं काउंट जर वाढलं तर त्याला काय म्हटलं जातं? Leukocytosis. It is due to infection. It also occurs during pregnancy and in newborn babies. कुठे वाढू शकतो हा नंबर? प्रेग्नंट असेल वुमन किंवा न्यूबॉर्न बेबी आहे यांच्यामध्ये हा WBC चं काउंट इन्क्रीज असतं. Uncontrolled increase in WBC or number of WBC is a type of blood cancer or leukemia. खूपच जास्त म्हणजे पॅथॉलॉजिकल इन्क्रीज होतो जेव्हा WBC च्या नंबर मध्ये खूप जास्त वाढतात, त्याला ब्लड कॅन्सर किंवा आपण ल्युकेमिया असं म्हणतो. WBCs are mainly concerned with defense mechanism or protection. काय फंक्शन आहे WBC चं? तर डिफेन्स मेकॅनिझम किंवा प्रोटेक्शन. आपल्या बॉडीमध्ये जे एंटर करतात वेगवेगळे पॅथोजन्स त्याच्यापासून किंवा फॉरिजिन पार्टिकल्स त्याच्यापासून आपल्या बॉडीला प्रोटेक्ट केलं जातं. Then we will see the types of WBCs. These are colorless, irregular, nucleated cells show polymorphism. What is polymorphism? Nucleus have number of shapes, so it is polymorphic, means number of types. They can be classified into two main types. One, granulocytes, and second, agranulocytes. Here first we will see First we will see granulocytes. These are WBCs with granular cytoplasm. म्हणजे सायटोप्लाझम मध्ये ग्रॅन्युल प्रेझेंट आहेत अशा सेल्सला काय म्हटलं जातं? ग्रॅन्युलोसाइट्स. सेल विथ granular cytoplasm. These are also called as polymorphonuclear leukocytes. PMN cells means polymorphonuclear leukocytes. They have lobulated nucleus. कसं न्यूक्लियस? न्यूक्लिया याच्यामध्ये lobulated in different shapes. Granulocytes are formed from myeloid stem cells. Once formed, they do not divide. Granulocytes consist of about 72% of total WBC. जेवढे WBC त्याच्यामध्ये सगळे जास्त प्रमाण कशाचं असेल तर granulocytes. Granulocytes are actually secretory vesicles. Granules काय आहेत actually?
सिक्रेटरी वेसिकल्स हे त्यांच्यामध्ये स्टोअर केलं जातं. काय स्टोअर केलं जातं? विच कंटेन व्हेरियस सिक्रिशन्स अँड एन्झाइम्स. वेगवेगळे सबस्टन्स आहेत त्याच्या आतमध्ये स्टोअर केलेले किंवा एन्झाइम्स आहेत. डिपेंडिंग अपॉन स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ granules, these granulocytes are classified into 3 types. आता कोणत्या कलरने त्या कलर्ड होतात ग्रॅन्युल्स, स्टेन होतात, त्यावरून त्यांची वेगवेगळी 3 टाइप्स आहेत. न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स अँड acidophils. Here we will first see neutrophils. Neutrophils contain granules. They are very fine, large in number, evenly distributed and stained with neutral stain. बघा आपल्याला सेल मध्ये पण दिसतंय कसे ग्रॅन्युल्स आहेत इथे. फाइन ग्रॅन्युल्स, लार्ज इन नंबर अँड इव्हनली डिस्ट्रीब्युटेड. सगळीकडे पसरलेले आहेत, खूप जास्त नंबर मध्ये, आणि ते फाइन आहेत. आणि कशाने स्टेन होतात ते? स्टेन विथ neutral stain dyes or color, so called as neutrophils. Neutrophils are about 70% of total WBC. बघा 70% म्हणजे सगळ्यात जास्त पर्सेंटेज कशाचं असेल तर न्यूट्रोफिल्स. सगळ्या WBC मध्ये सगळ्यात जास्त नंबर मध्ये कोणत्या सापडतात? न्यूट्रोफिल्स. These cells are spherical and nucleus is several lobed. बघा इथे आपल्या डायग्राम मध्ये दिसतंय कसा शेप आहे सेलचा. स्पेरिकल म्हणजे गोल आकाराची आहे ती, आणि तिचं जे न्यूक्लियस आहे ते लोब्युलेटेड आहे. किती लोब्युल्स इथे डायग्राम मध्ये आपल्याला 3 लोब्युल्स दिसत आहेत. किती लोब्स दिसत आहेत? ते 3. ते 2 to 7 पण असू शकतात. म्हणजे 2 असेल, 3 असेल, 4 असेल, 5 असेल, 6 असेल किंवा 7 असेल. म्हणजे डिफरंट टाइप्स मध्ये आपल्याला ह्या दिसतात न्यूट्रोफिल्स. म्हणून यांना पॉलिमॉर्फ असं म्हटलं जातं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस शेप. These are able to perform amoeboid movement. कोणते मूवमेंट करू शकतात त्या? amoeboid movement. अमिबा सारखे हालचाल करू शकतात, इकडून तिकडे जाऊ शकतात. And phagocytosis. Phagocytosis means engulf the pathogen and kill it. डायरेक्ट गिळून टाकायचं पॅथोजनला आणि मारून टाकायचं. They are responsible for destroying pathogen by process of phagocytosis. Pus is the mixture of dead neutrophil, damaged tissue and dead microbes. आपण बघतो काही वेळेस आपल्याला जेव्हा इंजुरी होते, जखम होते, तर तिथे स्ट्रगल चालू असते, भांडण चालू असतं आपल्या WBC मध्ये आणि बाहेरून त्याच्यावर अटॅक केलेल्या पॅथोजन्स मध्ये. जर आपले पॅथोजन्स इथे जास्त मेले, त्याला आपली बॉडीच्या सेल्स जिंकल्या, तर हिल होते, जखम भरून येते, खपली येते. परंतु जर तिकडे कोण जिंकले? पॅथोजन जिंकले, तर तिथे न्यूट्रोफिल्स मरतात, टिश्यूज मरतात आणि मायक्रोब्स पण काही मेलेले असतात. ते जे मिक्सचर असतं व्हाईट कलरचं किंवा येल्लो कलरचं असतं त्याला आपण पस किंवा पू, फार मराठीमध्ये आपण त्याला पू म्हणतो. जखमेमध्ये पू झाली, pus formation. Then next is the basophils or kynophils. Basophil cell, next type or kynophils. These cells have a very few granules, large in size and stained with basic stain like methylene blue. बघा इथे डायग्राम मध्ये पण दिसतंय तुम्हाला ब्ल्यू कलरच्या झाल्यात, त्या ब्ल्यू मिथायलिन ब्ल्यू नावाचा स्टेन आहे, त्याने त्या स्टेन होतात ग्रॅन्युल्स. कसे ग्रॅन्युल्स आहेत? लार्ज आहेत परंतु कमी नंबर मध्ये. आणि कशाने स्टेन होत आहे? ते बेसिक स्टेनने, म्हणून काय म्हणतो आपण त्यांना? बेसोफिल्स. बेसोफिल्स आर नॉन फॅगोसायटिक, म्हणजे हे काही दुसऱ्या कोणाला पॅथोजनला गिळू शकत नाही, ते मारू शकत नाही. नॉन फॅगोसायटोज, नॉन फॅगोसायटिक आहेत. स्मॉल स्पेरिकल सेल्स. कसा आकार आहे त्यांचं बघा आपल्या डायग्राम मध्ये पण दिसतंय. कशा सेल्स आहेत त्या? स्मॉल, आणि आकार कसा आहे? स्पेरिकल. and are about 0.5 to 1% of total WBC. Percentage किती आहे? 0.5 to 1%. Nucleus is twisted. बघा डायग्राम मध्ये पण दिसतंय तुम्हाला.
न्यूक्लियस कसं झालेलं आहे, ट्विस्ट झालेलं आहे, ट्विस्टेड न्यूक्लियस. दे आर प्रेझेंट इन इन्फेक्शन. कुठे त्यांची संख्या वाढलेली असते, जेव्हा आपल्याला इन्फेक्शन होतं किंवा ॲलर्जिक कंडिशन. कुठे वाढलेले असतात बेसोफिलचे नंबर, इन्फेक्शन झालं किंवा ॲलर्जिक कंडिशन असेल तेव्हा यांचे नंबर इन्क्रीज होते. बेसोफिल सिक्रेट हेपॅरिन, हिस्टॅमाइन अँड सिरोटिन. आता जो हा हिपॅरिन आहे हा अँटी कोअगुलंट आहे, म्हणजे ब्लडला कोअगुलेशन किंवा ब्लडचं क्लॉटिंग होऊ देत नाही. हिस्टॅमाइन हा इन्फ्लामेटरी रिॲक्शन करतो, जेव्हा आपल्याला ॲलर्जी होते तेव्हा सूज येते, छोटे पुरळ येते बॉडीवर, तर ती या हिस्टॅमाइनमुळे. आणि सिरोटिन हा लोकल व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर आहे, जो आपल्या बॉडीचं त्या छोट्या छोट्या पुडांमध्ये लिम्फ जातं, ज्याच्यामुळे आपलं ब्लड व्हॉल्यूम कमी होतो, बीपी कमी होतो, तो इन्क्रीज करण्यासाठी हा व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर आहे. समजलंय? तर अशा प्रकारे ह्या सेल्स काम करतात. देन वी विल सी नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप, eosinophils or acidophils. Acidophils contain lysosomal granules. आपण पाहिलेलं आहे मागच्या वर्षी. ग्रॅन्युल्स हे गॉल्गी कॉम्प्लेक्स पासून पण तयार होतात आणि लायसोझोम पासून पण होतात. तर हे कसले ग्रॅन्युल्स आहेत? लायसोझोमल ग्रॅन्युल्स आहेत. दॅट आर स्टेन टू रेड कलर विथ ऍसिडिक स्टेन. बघा आपल्या डायग्राम मध्ये पण दिसतंय थोडेसे रेड कलरचे स्टेन झालेत ते. आणि कोणत्या स्टेनने स्टेन होतात? ऍसिडिक स्टेन, इओसिन. कोणतं स्टेन आहे ते? इओसिन. म्हणून या सेल्सला दुसरं नाव दिलं जातं इओसिनोफिल्स, किंवा ऍसिडिक स्टेनने होतात म्हणून ऍसिडोफिल्स. आर अबाउट 1 to 3% ऑफ टोटल WBC. जेवढे नंबर आहे ते बाकीच्या WBC पेक्षा याचं पर्सेंटेज किती आहे? 1 to 3%. न्यूक्लियस इज बायलोब्ड. बघा तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसतंय न्यूक्लियसला किती लोब आहेत? 2 लोब्स आहेत, म्हणजेच बायलोब्ड न्यूक्लियस. ओके. They destroy antigen antibody complex by phagocytosis. ज्या लिम्फोसाइट्स आहेत अँटीजीन अँटीबॉडी रिॲक्शन मध्ये मेन रोल आहे त्यांचा. अँटीबॉडी सिक्रेट करतात, अँटीजीन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयार होतो आणि तुकडे तुकडे होतात त्या फॉरिजिन पार्टिकल्सचे. मग यांना एंगल्फ करायचं म्हणजे छोट्या तुकड्यांना, जसं न्यूट्रोफिल बघितलं आपण डायरेक्ट पॅथोजनला गिळून मारून टाकतायत, तर हे छोटे छोटे तुकडे अँटीजीन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स सारखे तुकडे गिळायचं काम करतात, डिस्ट्रॉय करतात. देअर नंबर इन्क्रीजेस इन ॲलर्जिक कंडिशन. कुठे वाढतो यांचा नंबर? ॲलर्जिक कंडिशन. कसलं काम करत आहे? अँटी ॲलर्जिक, म्हणजे वरच्या बेसोफिलच्या अपोजिट अँटी हिस्टॅमाइन प्रॉपर्टी आहे याच्यामध्ये. हिस्टॅमाइन इन्फ्लामेशन म्हणजे सूज आणतो, तर हा अँटी हिस्टॅमाइन आलेली सूज कमी करतो. म्हणजे ज्याला ॲलर्जी झाली आहे त्याच्या आतमध्ये बॉडीमध्ये स्वेलिंग होत असतं आणि ज्याच्यामुळे डिलेक्शन होतं त्याच्या ब्लड व्हेसलचा. हे जो लिम्फ आहे तो बाहेर येतो, जिथे सूज आले तिकडे जातो, म्हणजे आपल्याला पुरळ येते, त्याच्या फोडामध्ये पाणी जमा होतं. असे हे हिस्टॅमाइनमुळे झालं, परंतु अँटी हिस्टॅमाइन याच्या अपोजिट हे स्वेलिंग कमी करतो. They are also responsible for detoxification as they produce antitoxin. आपल्या चुकून आपल्याला टॉक्सिकेशन झालं म्हणजे बॉडीमध्ये काही टॉक्सिन्स गेले किंवा बॅक्टेरियाने टॉक्सिन सिक्रेट केले, याला डिस्ट्रॉय करायचं. याच्या अँटीडोट आहे याच्याकडे, तो ज्याला काय म्हटलं जातं? अँटीटॉक्सिक, म्हणजेच तो डिटॉक्सिफिकेशन करतो. देन नेक्स्ट वी विल सी the second type, अग्रॅन्युलोसाइट्स. ग्रॅन्युलोसाइट्सचे आपण 3 टाइप बघितले, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल आणि ऍसिडोफिल्स. आता बघू आपण पुढचा टाइप, सेकंड टाइप, अग्रॅन्युलोसाइट्स. किती पर्सेंटेज आहे याचा? टोटल WBC मध्ये 28%. अग्रॅन्युलोसाइट्स then divided into 2 types, lymphocytes and monocytes. These WBC cytoplasm
is without granules. Why called as agranulocytes? Cytoplasm without granule. म्हणजे याच्यामध्ये granules नाहीये. A for absent, so called as agranulocytes. They are formed from lymphoid stem cells. हे बोन मॅरो मध्ये नाही तयार होत, तर ह्या कुठे तयार होतात? लिम्फॉइड सेल्स मध्ये. आता लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, लिम्फॉइड ऑर्गन कोणते आहेत आपल्या बॉडीमध्ये? टॉन्सिल, लिव्हर, स्प्लीन आणि छोटे छोटे लिम्फ नोड्स आहेत. लिम्फॉइड आपल्याला पुढे बघायची आहे लिम्फॅटिक सिस्टीम. तर या लिम्फॉइड स्टेम सेल्स मध्ये ह्या तयार होतात अँड कॅन डिव्हायडेड बाय मायटोसिस. आपण पाहिलं होतं ग्रॅन्युलोसाइट्स नॉट डिवाइड. ह्या काय होऊ शकतात? कॅन डिवाइड बाय मायटोसिस. Nuclei of agranulocytes are large in size and are not lobulated. तिकडे पाहिलं होतं आपण ग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये न्यूक्लियस इज लोब्युलेटेड. इथे कसं आहे ते? नॉन लोब्युलेटेड. There are two types of agranulocytes. One lymphocyte and second monocytes. Here first we will see lymphocytes. Lymphocytes are the smallest of all WBC. सगळ्या बाकीच्या WBC पेक्षा ती कशी आहे? छोटी आहे. But larger than RBC. RBC अगदी 7 मायक्रोमीटर एवढी डायमीटर असते, ही तिच्यापेक्षा थोडी मोठी असते, परंतु बाकीच्या WBC पेक्षा छोटी असते. And have large spherical nucleus. बघा डायग्राम मध्ये दिसते तुम्हाला न्यूक्लियस कसं आहे? लार्ज आणि स्पेरिकल म्हणजे गोलाकाराचे. They constitute about 25 to 30% of total WBC. किती आहे याचं पर्सेंटेज? 25 to 30%. म्हणजे सेकंड लास्ट जी आहे ही ती सेल आहे जिचं नंबर जास्त आहे. सगळ्यात जास्त न्यूट्रोफिल आणि 2 नंबर लिम्फोसाइट्स ज्यांचं पर्सेंटेज जास्त आहे. Depending upon function, 2 types of lymphocytes are present as B lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocytes mature in bone marrow and are responsible for antibody production or humoral immunity. ह्याच्या B cells नाव का दिलं त्याला B cell? कारण कुठे मॅच्युअर होतात? त्या लिम्फॉइड सेल मध्ये तयार होतात, परंतु ब्लड स्ट्रीम मधून परत कुठे जाऊन बसतात? त्या बोन मॅरो मध्ये, आणि तिथे जाऊन त्या मॅच्युअर होऊन परत बाहेर निघतात, म्हणून त्यांना बी सेल्स म्हणतात. आणि बाहेर आल्यानंतर परत डिव्हाइड होतात. कशामध्ये? प्लाझ्मा सेल आणि मेमरी सेल. तर ह्या प्लाझ्मा सेल्स अँटीबॉडी सिक्रेट करतात. आणि टी सेलला का नाव आहे टी सेल? तर टी लिम्फोसाइट्स कुठे मॅच्युअर होतात? थायमस मध्ये. टी फॉर थायमस. आणि कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत ह्या सेल? सेल मेडिएटेड इम्युनिटी. आपल्याला हे सगळं डिटेल मध्ये बघायचं आहे हेल्थ अँड डिसीजेस चॅप्टर मध्ये, इथे आपण जास्त पाहणार नाही. नेक्स्ट, सेकंड टाइप ऑफ अग्रॅन्युलोसाइट इज अ मोनोसाइट. ऍक्च्युअली नाव याचं मोनो आहे, परंतु सगळ्यात लार्ज सेल आहे, लार्ज WBC आहे. मोनोसाइट्स आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBC. सगळ्यात मोठी आहे. इट्स न्यूक्लियस इज लार्ज अँड बिन और किडनी शेप्ड. बघा न्यूक्लियस दिसतंय तुम्हाला डायग्राम मध्ये. कसा शेप आहे न्यूक्लियसचा? बिन शेप्ड और किडनी शेप्ड. आणि साइज पण कशी आहे त्याची? मोठी आहे. सेलची साइज सुद्धा मोठी आहे. मोनोसाइट्स आर ऍक्टिव्हली मोटाइल अँड गिव्ह राइज टू मॅक्रोफॅजेस. जिथे जखम झालेली असेल किंवा काही इन्फेक्शन झालेलं असेल त्या मोटाइल होतात आणि ऍक्टिव्हली तिथे जाऊन कशामध्ये कन्वर्ट होतात? त्या मॅक्रोफॅजेस मध्ये. They are mainly phagocytic and destroy the bacteria and dead damaged tissue by phagocytosis. मग तिथे जाऊन जे डिस्ट्रॉय झालेले आहेत बॅक्टेरिया किंवा सेल्स आहेत, डेड सेल्स, डॅमेज टिश्यूज, त्यांना त्या फॅगोसायटोसिसने डिस्ट्रॉय करतात. म्हणून काही वेळेस मोनोसाइट्सलाच काय म्हटलं जातं? स्कॅव्हेंजर. बिकॉज they destroy the dead cells, so called as scavengers. Then we'll see the third factor, formed factor. First form factor RBC, second factor WBC, and third factor platelets or thrombocytes. Thrombocytes are
cellular fragment formed from the large cell called megakaryocytes. ही जी मेगाकॅरिओसाइट्स नावाची सेल आहे ही रेड बोन मॅरो मध्ये असते आणि तिचे तुकडे तुकडे होऊन तिचे छोटे छोटे फ्रॅगमेंट्स तयार होतात. त्यांनाच काय म्हटलं जातं? प्लॅटलेट्स किंवा थ्रोम्बोसाइट्स. ऍक्च्युअली सेल नाही आहेत ह्या, तर सेलचे फ्रॅगमेंट्स आहेत. बघा डायग्राम मध्ये पण दिसतंय तुम्हाला छोटे ब्लॅक कलरचे पार्टिकल्स जे दिसत आहेत. रेड कलरचे आरबीसी आहेत आणि कलरलेस जे आहेत त्या WBCs आहेत. ह्या कलरलेस WBCs आणि हे छोटे छोटे मध्ये दिसत आहेत पार्टिकल्स, तर ते काय आहेत? प्लॅटलेट्स किंवा थ्रोम्बोसाइट्स. They are very small oval shaped cells fragment, not cell. आपण बघा सेल म्हणतोय का इथे काय म्हणतोय? सेल फ्रॅगमेंट्स विदाउट न्यूक्लियस. ते खूप छोटे छोटे आहेत, ओव्हल आकाराचे, अंडाकृती आहे आणि काय ते? सेलचे फ्रॅगमेंट्स विदाउट न्यूक्लियस. आता फ्रॅगमेंट म्हटल्यावर त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस असण्याचं कारणच नाही. Normal count of thrombocytes in human blood is about 2.5 to 4.5 lakh per cubic millimeter of blood. म्हणजे एका मायक्रोलिटर मध्ये किती असतात ह्या प्लॅटलेट्स? 2.5 to 4.5 lakh. If number of thrombocytes decrease than normal condition called as thrombocytopenia. कमी होतो नंबर कशामध्ये? जर इन्फेक्शन झालं असेल, डेंग्यू सारखं इन्फेक्शन असेल तर हा प्लॅटलेटचं काउंट कमी होतं. दिस कंडिशन इज कॉल्ड ॲज थ्रोम्बोसायटोपेनिया. किंवा आपल्याला काही इंटरनल ब्लिडिंग झालं असेल, हिमोरॅड, त्यामुळे सुद्धा हा प्लॅटलेट कमी होतं. प्लॅटलेट सिक्रेट प्लॅटलेट फॅक्टर विच आर इसेन्शियल इन ब्लड क्लॉटिंग. काय सिक्रेट करतात ह्या? क्लॉटिंग फॅक्टर. They also seal the ruptured blood vessels by formation of platelet plug or thrombus. जेव्हा इंजुरी होते आपल्याला, एखादी पिन प्रिक झाली तेव्हा आपल्या ब्लड वेसल रप्चर होतात. त्या रप्चर झालेल्या ठिकाणी जिथे पंक्चर झालेले ते पंक्चरला सील करायचं काम, तिथे प्लग तयार करायचं काम कोण करतात? ह्या प्लॅटलेट्स. प्लॅटलेट प्लग किंवा त्यालाच आपण थ्रोम्बोस असं. They also secrete serotonin. सेरोटिनिन लोकल व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर. सेरोटिनिन कशाचं काम करतो? व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्टर, म्हणजे बीपी इन्क्रीज करायचं, ब्लड वेसल्सला कॉन्स्ट्रिक्ट करायचं आणि बीपी इन्क्रीज करायचं काम करतो. देन नेक्स्ट बीट इज द ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोagulation. Coagulation of blood is the process of converting liquid blood into solid form. आपल्याला माहिती आहे ब्लड हे कोणत्या फॉर्म मध्ये असतं? लिक्विड. त्याला कशामध्ये कन्वर्ट केलं जातं? सॉलिड फॉर्म किंवा सेमी सॉलिड फॉर्म मध्ये. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज coagulation or clotting. This process may be initiated by contact of blood with any foreign surface. Intrinsic process. काहीतरी बाहेरून आलेलं आहे ब्लड वेसल च्या आजूबाजूला, तर ती इंट्रेन्सिक प्रोसेस. आणि किंवा मग विथ डॅमेज टिश्यू, आपल्या बॉडीमध्ये काही टिश्यू डॅमेज झाले तेव्हा ती एक्सट्रिन्सिक प्रोसेस. अशा इंट्रेन्सिक आणि एक्सट्रिन्सिक प्रोसेस दोघांमध्ये पण इन्व्हॉल्व इंटरॅक्शन ऑफ व्हेरियस सबस्टन्सेस कॉल्ड क्लॉटिंग फॅक्टर. काय होत असते या दोन्ही प्रोसेसमध्ये? तर नंबर ऑफ सबस्टन्स एकमेकाशी इंटरॅक्ट होतात, त्यांना आपण काय म्हणतो? क्लॉटिंग फॅक्टर. बाय अ स्टेप वाईज और कॅस्केड मेकॅनिझम. तर नंबर आहेत त्यांचे 1st to 12th क्लॉटिंग फॅक्टर, आणि ते त्यांचे रिॲक्शनच्या स्टेप्स आहेत तसे ते मेकॅनिझम मध्ये काम करतात. या मेकॅनिझमला काय म्हटलं जातं? कॅस्केड मेकॅनिझम. आणि या फॅक्टर्सला म्हणतात क्लॉटिंग फॅक्टर. These are in all 12 clotting factors numbered as 1st to 13. Factor 6 is not an active use. हा जो 6 नंबरचा आहे तो ऍक्टिव्ह नसतो एवढा, पण बाकीचे जे 12 आहेत ते ऍक्टिव्ह असतात. Interaction of these factor
in a cascade manner leads to formation of enzyme thrombin. आता ह्या फॅक्टर्सच्या मेकॅनिझम मध्ये, यांच्या रिॲक्शन मध्ये, इंटरॅक्शन मध्ये कशाचं फॉर्मेशन स्टार्ट होतं? थ्रोम्बिन. आणि हा थ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्म करतो. It helps formation of an enzyme prothrombinase. थ्रोम्बिन हा थ्रोम्बोप्लास्टिन च फॉर्मेशन इनिशिएट करतो आणि ज्याच्यामुळे एन्झाइम तयार होतो प्रोथ्रोम्बिनेज. This enzyme inactivate heparin and it also convert inactive prothrombin into active thrombin. आता हा जो एन्झाइम आहे प्रोथ्रोम्बिनेज, तो जो इनएक्टिव्ह प्रोथ्रोम्बिन असतो त्याला कशामध्ये कन्वर्ट करतो? ऍक्टिव्ह थ्रोम्बिन मध्ये. आणि हिपॅरिन जो अँटीकॉग्लंट आहे, जो क्लॉटिंग होऊ देत नाही, त्याला हा इनएक्टिव्ह करतो. म्हणजे आता क्लॉटिंग नाही होऊ द्यायचंय, मग त्याला इनएक्टिव्ह केलं जातं. आणि हा जो आता थ्रोम्बिन तयार झालाय ते ऍक्टिव्ह इनएक्टिव्ह प्रोथ्रोम्बिनचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं? ऍक्टिव्ह थ्रोम्बिन मध्ये. This thrombin converts soluble protein, blood protein, fibrinogen into insoluble fibrin. हा जो थ्रोम्बिन आहे कशावर ऍक्शन करतो? कशाचं कन्वर्जन करतो? सोल्युबल फायब्रिनेजिनचा इनसोल्युबल फायब्रिन मध्ये. मग हे जे फायब्रिन्स आहेत, हे फायब्रिन फॉर्म करतात फायबर्स आणि ते मेश करतात, एनमेश करतात, म्हणजे जाळं तयार करतात. In which platelets and other blood cells are trapped and form a clot. मग या जाळ्यामध्ये फायब्रिन फायबर्सच्या सगळे अडकले जातात, गुंतले जातात. कोण कोण? प्लॅटलेट्स, बाकीच्या सेल्स, आणि काय तयार होतं तिकडे? क्लॉट. दिस इज कॉल्ड एज coagulation or clotting. Blood clotting as shown in following chart. फ्लो चार्ट बघा आपल्याला दिसतं. नेक्स्ट बघा, दोन पाथवे आहेत, एक एक्सट्रिन्सिक पाथवे आणि एक इंट्रिन्सिक पाथवे. एक्सट्रिन्सिक पाथवे कधी होतो? जेव्हा बॉडीच्या सेल्स डॅमेज होतात बाहेर, आउटसाइड दी ब्लड व्हेसल, सेलच्या बाहेर. आणि हा टिश्यू जे आहे, डॅमेज टिश्यू, त्या थ्रोम्बोप्लास्टिन तयार करतात. तर इकडे इंट्रिन्सिक पाथवे मध्ये बघा, डॅमेज टू ब्लड व्हेसल्स, काय काय फुटलेले आहेत? ब्लड व्हेसल्स. आणि कॅस्केड क्लॉटिंग फॅक्टर इथे ऍक्टिव्ह होतात, सगळे 12 फॅक्टर. त्याच्यामधला 10th नंबरचा जो फॅक्टर आहे इनएक्टिव्ह असतो, त्याला ऍक्टिव्हेट केलं जातं. आणि हा जो प्रोथ्रोम्बिन आहे याला कशामध्ये कन्वर्ट केलं जातं? तो इनएक्टिव्ह प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू ऍक्टिव्ह थ्रोम्बिन. दिस inactive prothrombin convert into active thrombin. And this thrombin again convert soluble fibrinogen into insoluble fibrin. कशामध्ये कन्वर्जन करतो हा? या insoluble fibrinogenचा insoluble fibrin मध्ये, जो फायबर्स तयार करतो आणि तिकडे टॅप करतो सगळ्या ब्लड सेल्सला, प्लाझ्माला, आणि तिकडे क्लॉट तयार होतो. त्यालाच आपण ब्लड क्लॉटिंग किंवा कोअग्युलेशन असं म्हणतो. थँक्यू.